Hello everyone. In the last session, we discussed the introduction and background of electromagnetic field, which is also called as electrodynamic field. It has also has another name, that is time varying field, in which we discussed that 4 to 5 points are very important. That is Faraday's law, then concept of displacement current and displacement current density, then your Maxwell's equations, which is based on 4 previously derived laws: Gauss law, Ampere circuital law, Faraday's law, etc. Okay, and then we are going to study Poynting theorem, and the fifth point was retarded vector potential. So these 5 points we discussed little bit in the last session, and we also discussed that how these Stokes theorem and divergence theorems are useful to convert integral form into point form. Okay, so Maxwell's equation is nothing but a set of 4 equations, okay, which are based on previously defined laws. Now in this lecture we are going to discuss in detail the Faraday's law. Okay, and under this Faraday's law we will study how to calculate the EMF, because in the last session I gave you an example of step up or step down transformer, in which we discussed and concluded that time varying electric field produced time varying magnetic field, time varying magnetic field again produced time varying electric field. So both are capable to create other fields. That means both the fields simultaneously exist. Electric field and magnetic field both exist at a time simultaneously. That's why such a field is called as electromagnetic field. And that electromagnetic field is not static in nature. Okay, it is time varying. Okay, the field parameters changes its values with respect to time. That means this field is a time varying field. That's why it is a dynamic in nature. That's why it is also called as electrodynamic field. Now we will discuss Faraday's law today. Before going into the details of Faraday's law, I wish to tell you that, for example, this is the, suppose your transmitter on the ground. Okay, this is the transmitter and it transmits the signal, which is nothing but electromagnetic signal. Sometimes it is also called as electromagnetic wave. Okay, and this electromagnetic wave, when it is transferred or transmitted through air, through free space, then somewhere there is a receiver. This receiver captures this electromagnetic signal. This is transmitter, transmitting antenna, and this is receiving antenna. Whenever we talk on phone, that time our mobile has transceiver. That means transmitter plus receiver. Okay, it catches the signal which is coming through air. So air is acting as a medium. So what is the medium in between these two, transmitter and receiver? The medium between these two, in this case, is a free space or air. So this is your channel. It is also called a channel or medium, okay, through which this electromagnetic signal goes. Okay, so electromagnetic signal, this signal we cannot see with our naked eyes. आपण डोळ्यांनी बघू शकतो का इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नलला? आपण मोबाईल जे बोलतो ते सिग्नल जे येतात पुढच्याचे, ते आपण डोळ्यांनी बघू शकतो का? नाही, पण ते आपण रिसीव्ह तर करतोय ना मोबाईलवर. याचा अर्थ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल दिसत नाही, त्या वेव्ह दिसत नाही, पण त्या आहेत, ते एक्झिस्ट आहे, फील करतो आपण. तसंच इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड सुद्धा दिसत नव्हतं, मॅग्नेटोस्टॅटिक फील्ड सुद्धा दिसत नव्हतं, पण ते आहे. वी फील इट. जसं दोन मॅग्नेट आपण जवळ घेतले तर ते एक तर अट्रॅक्ट करतात किंवा रिपेल करतात. दिसत तर काहीच नाही, पण आहे, फील्ड आहे. म्हणजे आपण मध्ये इमॅजिनरी लाईन्सने आपण ते फील्ड दाखवायचं. कोणत्या इमॅजिनरी लाईन्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाईन्स, मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्स. ठीक आहे. तर ह्या प्रकारच्या कम्युनिकेशनला काय म्हणतो आपण? व्हॉट वी कॉल इट ॲज वायरलेस कम्युनिकेशन.
म्हणजे दोघांमध्ये काही वायर आहे का? ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर मध्ये अशी वायर आहे का? नाही. सो इट इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर. आणि दुसरी कॅटेगरी कोणती आहे? वायर्ड कम्युनिकेशन. वायर्ड कम्युनिकेशन. ठीक आहे. म्हणजे ट्रान्समीटर आहे, हा रिसिव्हर आहे, आणि दोघांमध्ये डायरेक्ट कनेक्शन आहे थ्रू वायर, अँड द सिग्नल गोज थ्रू दिस वायर. ओके, और केबल. दिस वायर इज कॉल्ड एज ट्रान्समिशन लाईन. मग ही ट्रान्समिशन लाईनचे बरेच प्रकार आहेत, 3 ते 4 प्रकार आहेत, ते आपण बघणार आहोत. ठीक आहे. मग आता हे वायरलेस कम्युनिकेशन जे आहे याच्यावर आपल्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सब्जेक्टमध्ये 4 युनिट्स आहेत. इलेक्ट्रोस्टॅटिक 1, इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स 2, मॅग्नेटोस्टॅटिक्स, इलेक्ट्रोडायनॅमिक फील्ड्स. हे सगळे जे फील्ड्स आहेत याचं कम्युनिकेशन थ्रू एअर चालतं, विदाउट वायर चालतं. दॅट कम्स अंडर वायरलेस कम्युनिकेशन. आणि युनिट नंबर 5 अँड युनिट नंबर 6 आर बेस्ड ऑन ट्रान्समिशन लाईन. दॅट मीन्स थ्रू वायर द सिग्नल गोज. मग याला काय म्हणायचं आपण? वायर्ड कम्युनिकेशन. आणि जगामध्ये हे दोनच प्रकार आहेत, वायरलेस कम्युनिकेशन, वायर्ड कम्युनिकेशन. काही ठिकाणी वायरलेस कम्युनिकेशन हाच ऑप्शन असतो, तेच योग्य असतं. काही ठिकाणी वायर्ड कम्युनिकेशनच योग्य असतं. दोन्ही कॅटेगरी महत्वाच्या आहेत. दोन्ही कॅटेगरीचे काही फायदे आहेत, काही तोटे आहेत. ओके, वी आर नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स ऑफ इट, बट you remember that first 4 units deals with wireless communication and last 2 units deals with wired communication. Okay, now we will go into the details of Faraday's law and translational and motional EMF. म्हणजे EMF जे तयार होतात सेकंडरी वाइंडिंग मध्ये, ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरी वाइंडिंग मध्ये जो EMF तयार झाला, तो EMF एक तर ट्रान्सफॉर्मर EMF असेल किंवा मोशनल EMF असेल किंवा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ असेल. तर ते आपल्याला आजच्या लेक्चर मध्ये बघायचे. तर हा टेबल जो दिसतोय, ह्या टेबल मध्ये आपण हा टेबल ऑलरेडी बघितलेला आहे. एनालॉजी बिटवीन और कंपॅरिझन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड पॅरामीटर्स अँड मॅग्नेटिक फील्ड पॅरामीटर्स. तर काय ते इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये आपण एफ बार बघितला, इकडे सुद्धा एफ बार आहे. इकडे एफ बारचा फॉर्म्युला काय होता? हा फॉर्म्युला आहे, एफ बार इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बार. एफ बार इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बार. तुम्हाला जर आठवत असेल तर स्टॅटिक चार्ज मुळे फोर्स तयार होतो, पण मॅग्नेटोस्टॅटिक्स मध्ये आपण बघितलं का जर तुमचा मॅग्नेटिक चार्ज जर स्टॅटिक असेल तर फोर्स तयार होत नाही. त्याला चार्ज तुमचा मुव्हिंग पाहिजे असतो. तुमचा चार्ज जर मुव्हिंग असेल तरच फोर्स तयार होतो. कुठे? मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये. म्हणून फोर्सचा जो फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये काय असतं बघा, असा फॉर्म्युला आहे फोर्सचा, एफ बार इज इक्वल टू क्यू इंटू यू बार क्रॉस प्रोडक्ट आहे दोघांमध्ये बी बार. यू बार काय आहे? दिस इज द वेलॉसिटी अँड बी बार इज मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी. इकडे तुमचा ई बार आहे तर इकडे ई बार आहे, तर इकडे तुमचा एच बार आहे. ई बार एच बार दोन्ही इंटेन्सिटी आहे. इकडे डी बार आहे तर तिकडे तुम्हाला बी बार आहे. डी बारचा फॉर्म्युला हा आहे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइड बाय सरफेस एरिया कुलम पर मीटर स्क्वेअर. इकडं मॅग्नेटिक फ्लक्स पर युनिट सरफेस एरिया वेबर पर मीटर स्क्वेअर. इकडं डी बार आणि ई बारचं रिलेशनशिप असं होतं, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई. इकडं रिलेशन काय होतं? बी बार इज इक्वल टू म्यू इंटू एच बार, असं रिलेशन आपण बघितलंय. इकडे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलचा फॉर्म्युला असा होता, ई बार इज इक्वल टू मायनस डेल व्ही. तिकडं काय रिलेशन होतं? एच बार इज इक्वल टू मायनस डेल व्ही एम. हे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आहे, हे मॅग्नेटिक पोटेन्शियल आहे. ठीक आहे. इकडे इलेक्ट्रिक फ्लक्सचा फॉर्म्युला हा आहे, डी बार डॉट डी एस बार. बघा ना, इथं बघा ना, हा फॉर्म्युला बघा. हा फॉर्म्युल्यामध्ये यस जर इकडे नेला तर काय होईल? डी इंटू यस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तोच फॉर्म्युला इथं आहे बघा, फ्लक्स इज इक्वल टू डी इंटू यस, डी बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तोच कन्सेप्ट जर मी इकडे लावला मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये तर माझं काय होईल? मॅग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटिग्रेशन बी बार डॉट डी एस बार. इकडे आपण बघितलं होतं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एक्झॅक्टली इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू सीव्ही. तसं इकडे काय? मॅग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एल आय. सीच्या विरुद्ध काय असतो? एल. कॅपॅसिटरच्या विरुद्ध इंडक्टन्स आणि व्होल्टेजच्या विरुद्ध काय असतो? करंट.
अशा पद्धतीने ते फॉर्म्युले तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. ठीक आहे. इकडं एनर्जी किती असते आता तुम्हाला माहिती आहे. इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड मध्ये सुद्धा एनर्जी असते, मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये सुद्धा एनर्जी असते. फील्ड मध्ये एनर्जी असेल तरच पॅरामीटरच्या व्हॅल्यू येतील ना. फील्ड म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये काहीतरी शक्ती आहे, एनर्जी आहे. मग ती एनर्जी कोणती आहे, किती आहे, तर ती एनर्जी कशावर डिपेंड आहे. इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये एनर्जी कशावर डिपेंड आहे. इट डिपेंड्स ऑन डी बार एज वेल एज ई बार. दिस फॉर्म्युला इज 1/2 डी बार डॉट ई बार. सिमिलरली मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये किती एनर्जी आहे, 1/2 बी बार डॉट एच बार. आपण बार लिहितो नेहमी, तुम्ही लक्षात ठेवा, हे वेक्टर आहेत. ठीक आहे. सो दिस एनालॉजी वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. ओके. नाउ इन दिस युनिट आपल्याला आता बघायचंय इलेक्ट्रोडायनॅमिक फील्ड. आता परत एक स्क्रीन नवीन आली, त्याच्यामध्ये असं दिसतंय स्टेशनरी जर चार्ज असेल तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड तयार होतो. स्टेडी करंट म्हणजे काय, डीसी करंट जर असेल तर मॅग्नेटोस्टॅटिक फील्ड तयार होतं. मग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड कोणी तयार केलं, स्टॅटिक इलेक्ट्रिक चार्जने. स्टेशनरी म्हणजे काय, नॉट मुव्हिंग. मॅग्नेटोस्टॅटिक फील्ड कोणी तयार केले, स्टेडी करंटने म्हणजे काय, डीसी करंटने. ओके. आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह कोणी तयार केली, टाइम वेरिंग करंटने. टाइम वेरिंग करंट म्हणजे करंट जो असतो तो करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होतो. आता करंट कोण तयार करतं, जर इलेक्ट्रिक चार्ज जर मूव्ह झाला इकडून इकडे इकडे, असा चार्ज जर गेला. करंट म्हणजे काय, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्ह होतो ना, इलेक्ट्रॉन्स एका बाजूला जातात, होल्स एका बाजूला जातात, म्हणजे इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्ह होतो. मूव्ह झाला म्हणजे करंट तयार होतं. ओके. मग तुमचं जर चार्ज जर स्टेशनरी नसेल, म्हणजेच मुव्हिंग असेल, असा एका बाजू नुसतं मूव्ह होतोय, तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे, करंट तयार होतो. आणि करंट जर टाइम वेरिंग असेल तर मग इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड तयार होतो, असं त्याचा अर्थ होतो. ठीक आहे. तर व्हॉट इज फॅराडेज लॉ, तुम्ही ऑलरेडी शिकले आहात. व्हॉट इज दिस फॅराडेज लॉ. फॅराडेज लॉ युजफुल टू कॅल्क्युलेट इंड्युस्ड ईएमएफ. आता तुम्ही ट्रान्सफॉर्मरचं उदाहरण आठवायचं लगेच, प्रायमरी वाइंडिंग आणि सेकंडरी वाइंडिंग. सेकंडरी वाइंडिंग मध्ये ईएमएफ इंड्यूस झालाय, तयार झालाय. कोणामुळे तयार झालाय, फ्लक्स लिंकेजेसमुळे. In the primary winding, AC current flows, due to which magnetic flux is created in the central core. ओके. म्हणजे प्रायमरी आणि सेकंडरी वाइंडिंगच्या मध्ये जे कोर असतं, ठीक आहे. तर प्रायमरी वाइंडिंग आणि सेकंडरी वाइंडिंगच्या मध्ये जर मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालं, सेकंडरी वाइंडिंग, due to the current flowing through this primary winding, magnetic flux lines are created here in between these two. And as this secondary winding is in touch with these magnetic flux lines, therefore automatically EMF is induced in this secondary winding. ओके. मग किती फ्लक्स लाईन्स सेकंडरी वाइंडिंगला कनेक्टेड आहेत, एक दिसते, 2, 3 आणि 4. ऍट टी इक्वल टू 0 किती फ्लक्स लाईन्स आहेत, फ्लक्स लाईन्स 4 आहेत. ऍट टी इक्वल टू 1 सेकंडला, आता हा करंट कोणता आहे, प्रायमरी वाइंडिंग मधून जाणारा हा एसी करंट आहे. कसा करंट आहे, एसी. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होतोय, म्हणजे करंटची व्हॅल्यू मॅक्सिमम होईल, 0 होईल, मॅक्सिमम होईल, 0 होईल वगैरे. त्यानुसार काय होणार आहे, फ्लक्स लाईन्स ह्या आता 4 आहेत, थोड्या वेळाने 3 होतील. टी इक्वल टू 2 सेकंडला मॅग्नेटिक फ्लक्सच्या लाईन्स परत कमी होतील, 2 होईल. नंतर टी इक्वल टू 3 ला 1 होईल, 0 होईल, परत 4 होईल, परत 3 होईल. याचा अर्थ फ्लक्स लाईन्स कमी जास्त होत आहेत. कुठे फ्लक्स लाईन्स, या प्रायमरी वाइंडिंग आणि सेकंडरी वाइंडिंगच्या मध्ये, सेंट्रल कोर मध्ये. या फ्लक्स लाईन्स कमी जास्त झाल्यामुळे, हाऊ मेनी फ्लक्स लाईन्स आर इन टच विथ दिस सेकंडरी वाइंडिंग, महेश इल्ले. Mahesh, can you listen me? Can you hear me? In the secondary winding cuts how many flux lines with respect to time? Bhagyashri Joshi. Yes, sir. How many flux lines secondary windings cut with respect to time? With respect to time, how many flux lines are cutting
are cut by this secondary winding, Joshi? With respect to time, t equal to 0 असताना 4 फ्लक्स लाईन्स सेकंडरी वाइंडिंगने कट केल्या. t equal to 1 झाला की फ्लक्स लाईन्स कमी झाल्या. t equal to 2 ला फ्लक्स लाईन्स परत कमी झाल्या अँड सो ऑन. परत कमी झाल्या, 0 झाल्या, परत वाढल्या 4, परत 3. म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ह्या प्रायमरी वाइंडिंग आणि सेकंडरी वाइंडिंग मध्ये फ्लक्स लाईन्स कमी जास्त होत आहे. मला सांग, हाऊ मेनी फ्लक्स लाईन्स दिस सेकंडरी वाइंडिंग कट्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? Secondary winding cuts variable. Secondary winding cuts, secondary winding cuts flux lines. Now, different flux lines. Number of flux lines cut by secondary winding is time varying in nature. That's why EMF is created. So EMF created is only because of rate of change of flux with respect to associated with secondary winding. Joshi, is it correct? Why yes, this EMF is created? EMF is created only because of rate of change of flux associated with respect to secondary winding. Rate of change of flux तुम्ही कसं लिहिणार? Rate of change of flux you will write in this fashion: d phi by dt. म्हणजे rate of change of flux with respect to time, the flux is changing. Therefore EMF is created. आणि हे कुणी शोधलंय? मग हेच तर त्या फॅरेडेने शोधलंय. फॅरेडे जो सायंटिस्ट आहे त्याने काय केलंय, त्याने शोधलं काय, EMF किती तयार होईल? दॅट EMF डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स असोसिएटेड विथ सेकंडरी वाइंडिंग. इतकं सुंदर आणि सोपा कन्सेप्ट आहे. फॅरेडेज लॉचा कन्सेप्ट खूप इंटरेस्टिंग आहे आणि खूप सोपा आहे. आता तुम्ही मला सांगा, ट्रान्सफॉर्मर शिवाय आपण जीवन जगू शकतो का? नाही जगू शकत. प्रत्येक इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये ट्रान्सफॉर्मर लागतोच. कारण MSCB तुम्हाला देते 230 व्होल्ट AC. तुमच्या 230 व्होल्ट मोबाईलच्या चार्जिंगला लावलं तर मोबाईलचं काय होईल? चालत नाही, चालणारच नाही, जळून जाईल. मग तुम्हाला ते व्होल्टेज कमी जास्त करावं लागेल, स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर टाकून. आणि तुम्ही ज्या अर्थी ट्रान्सफॉर्मर वापरतात त्या अर्थी तुम्ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड वापरू राहिलेत. नोविंगली और अननोविंगली यू आर युझिंग इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे जगातले 99% इलेक्ट्रिक आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्डचे फंडामेंटल्स किंवा लॉज वापरतात. तुम्ही स्वतः फॅरेडेज लॉ वापरतात पण आपल्याला माहित नसतं. ओके, म्हणजे फॅरेडेज लॉ किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सब्जेक्ट किती इंटरेस्टिंग आणि महत्वाचा आहे तुमच्या लक्षात आलं असेल. इज इट करेक्ट जोशी? Joshi, is it correct? You use yes, Faraday's sir. law? Yes, sir. Everybody use Faraday's law. Faraday's law tells you that EMF induced in the secondary winding is directly proportional to rate of change of flux associated with secondary winding. आता rate of change of flux कोणी तयार केलाय? प्रायमरी वाइंडिंग मधल्या AC करंटने तयार केलाय. सो Faraday's lawचं इक्वेशन बघा, V EMF is equal to rate of change of flux. And what this N indicates? Number of turns in the primary winding or secondary winding. Okay. And what is Lenz's law? Why this negative sign is here? Negative sign indicates that the induced EMF try to oppose the change in magnetic field. म्हणजे जे प्रायमरी आणि सेकंडरी वाइंडिंगच्या मध्ये ज्या फ्लक्स लाईन्स कमी जास्त ज्या होत आहे त्याला स्टेबल करण्याचा प्रयत्न कोण करतं? हा इथे तयार झालेला EMF त्याला अपोज करतो. जे फ्लक्सचं चेंजेस जे होऊ राहिले ते त्याला अपोज करण्याचं काम हा EMF करतो. दॅट्स वाय द नेगेटिव्ह साइन इज इंट्रोड्युस्ड हियर. द नेगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स दॅट द इंड्युस्ड EMF ट्राय टू अपोज द चेंजेस इन द flux linkages associated with secondary winding. Okay, this is known as Lenz's law. Okay, it emphasizes that the fact that direction of current flow in the circuit is such that the induced magnetic field produced by the induced current will oppose शब्द आहे इथे बघा खाली,
will oppose the original electric field. तर तुम्हाला समजलं का फॅरेडेज लॉचं इक्वेशन आणि लेन्स लॉ म्हणजे काय? डू यू गेट इट गणेश? Yes, sir. Okay. Now we will come to the types of EMF. आता कोणत्या कोणत्या प्रकारचे EMF तयार होतात? The first is transformer EMF and second is called as motional EMF. Okay. In both the cases, EMF is induced in the secondary winding. आता EMF कसा कसा तयार होऊ शकतो? वाचा हे स्क्रीनवर, सगळ्यांनी वाचा हे, आणि हे इक्वेशन समजतंय का मला सांगा. सगळ्यांनी वाचा हे स्क्रीनवर. हा काय बघा बरं. EMF कॅन बी प्रोड्युस्ड म्हणजे व्हेरिएशन ऑफ फ्लक्स. फ्लक्स कोणता? मॅग्नेटिक फ्लक्स. कुठे आहे तो फ्लक्स? प्रायमरी वाइंडिंगच्या आणि सेकंडरी वाइंडिंगच्या मध्ये. दोघांच्या मध्ये जो फ्लक्स लाईन्स आहेत, द व्हेरिएशन ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॅन बी कॉज्ड इन 3 वेज. कारण ह्या चेंजेस इन द फ्लक्स मुळेच इथं EMF तयार होत आहे. तर मॅग्नेटिक फ्लक्सचं व्हेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपल्याला कधी करणं शक्य आहे? जेणेकरून आपल्याला सेकंडरी वाइंडिंगला EMF तयार होईल. सो हाऊ, व्हॉट आर द वेज? देर आर 3 वेज. बाय हॅव्हिंग स्टेशनरी लूप. लूप म्हणजे काय? आता बघा ना, इथं तुमचा AC सोर्स जोडलेला होता, त्याच्यामुळे इथं लूप तयार झालं. आणि इथं सुद्धा तुम्ही एक काहीतरी लोड लावणार आहे म्हणून लूप तयार होईल. म्हणून तर करंट फ्लो होतो ना. Current can only flow in closed path. The circuit must be closed, otherwise current will not flow. बरोबर आहे का हे महेश जोशी? Yes, sir. करंट कधी फ्लो होईल? जर सर्किट कंप्लीट असेल तरच करंट फ्लो होईल. महेश बरोबर आहे का? Yes, sir. हा, मग ह्या क्लोज सर्किटला काय म्हणतात? लूप सुद्धा म्हणतात. लूप मीन्स व्हॉट? क्लोज्ड पाथ किंवा क्लोज सर्किट. बाय हॅव्हिंग स्टेशनरी लूप म्हणजे तुमचं जे लूप आहे ते एकाच जागेवर आहे, ते मूव्ह होत नाही. हे लूप इकडं तिकडं फिरणार नाही, खाली वर जाणार नाही. इफ द लूप इज स्टेशनरी, इफ द लूप, दिस लूप इज स्टेशनरी अँड इन अ टाइम वेरिंग बी बार म्हणजे काय? मॅग्नेटिक फील्ड. तर पहिली कंडिशन काय? तुमचा व्हेरिएशन ऑफ द फ्लक्स कधी तयार होईल? इफ यू हॅव स्टेशनरी लूप म्हणजे तुमचं लूप एकाच जागेवर आहे, क्लोज्ड पाथ तुमचा. आता क्लोज्ड पाथ हा, हे मटेरियल कोणतं आहे रे? हे मटेरियल कोणतं आहे? करंट कशातून वाहतो? हा कंडक्टर आहे. कंडक्टिंग लूप, कंडक्टरचा क्लोज सर्किट हा क्लोज पाथ कशाचा आहे? कंडक्टिंग मीडियमचा, कंडक्टर मटेरियलचा. जर कंडक्टिंग लूप तुमचा जो तो लूप जर स्टेशनरी असेल, कुठे ठेवलेला आहे तो? इन कुठे ठेवलाय? इन टाइम वेरिंग बी बार. म्हणजे काय? या लूपच्या अवतीभवती टाइम वेरिंग मॅग्नेटिक फील्ड आहे. असं फील्ड जातंय. कुठे जातंय? त्या लूप मधून जातंय किंवा लूपच्या अवतीभोवती आहे. किंवा आपण त्याला असंही म्हणू का हा लूप ठेवला कुठं आपण? हा लूप आधी इथं होता, हा कंडक्टिंग लूप इथं होता. त्या लूपला आता मी कुठं ठेवलंय? मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलंय. मॅग्नेटिक फील्ड आहे म्हणजे काय? इथं बी बार आणि एच बार आहे. या मॅग्नेटिक फील्डच्या लाईन्स आहे, मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्स. इफ यू कीप स्टेशनरी लूप इन टाइम वेरिंग बी बार. टाइम वेरिंग म्हणजे काय? तुमचा बी बार किंवा एच बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होतोय. म्हणजे तुमचा हा फील्ड कसा असला पाहिजे? स्टॅटिक का डायनॅमिक? भाग्यश्री? Dynamic. व्हेरी गुड. म्हणजे तुमचा टाइम वेरिंग मॅग्नेटिक फील्ड आहे म्हणून टाइम वेरिंग बी बार म्हणा, टाइम वेरिंग एच बार म्हणा, काही फरक पडत नाही. सो हाऊ द व्हेरिएशन ऑफ फ्लक्स किंवा EMF कधी तयार होईल? EMF कॅन बी प्रोड्युस्ड इफ यू हॅव स्टेशनरी लूप केप्ट इन अ टाइम वेरिंग मॅग्नेटिक फील्ड. सेकंड कंडिशन काय? अजून एक टेक्निक आहे EMF तयार करण्यासाठी. आणखी एक टेक्निक आहे. कोणती टेक्निक आहे? इफ यू कीप टाइम वेरिंग लूप
इन स्टॅटिक मॅग्नेटिक फील्ड. आता समजा तुमच्याकडे स्टॅटिक मॅग्नेटिक फील्ड आहे, असं स्टॅटिक आहे. स्टॅटिक म्हणजे काय? मॅग्नेटिक फील्ड स्टॅटिक म्हणजे काय? त्या बी बार Does not vary with time. हा नाही नाही, बी बार आणि एच बारच्या व्हॅल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होत नाही, असं स्टॅटिक मॅग्नेटिक फील्ड आहे. आणि याच्यामध्ये तुमच्याकडे सपोज असं लूप आहे, तुम्ही एक लूप आहे तुमच्याकडे, असं कंडक्टिंग लूप आहे, त्याला तुम्ही याच्या आतमध्ये आणलं, समजा या फील्ड मध्ये आणलं, ते लूप इथं ठेवलं समजा, आणि हे लूप नुसतं मूव्ह केलं, आपण मूव्ह करत बसलो, डावीकडे ने, उजवीकडे ने, वर ने, खाली ने, काय केलंय आपण, ते लूप आहे ना खाली वर करत बसलो किंवा असं असं करत बसलो, तर त्याने काय होईल, ऑटोमॅटिकली ह्या लूपच्या आतमध्ये ईएमएफ तयार होईल. समजलं का जोशी? Yes, sir. काय केलं आपण, आपलं क्लोज कंडक्टिंग लूप जे आहे ते आपण स्टॅटिक मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये नेलं आणि त्या लूपला मूव्ह केलं, असं वर खाली किंवा खाली वर कसं तरी. ते मूव्ह केल्यामुळे काय झालं, व्हेरिएशन ऑफ फ्लक्स. आता याला काय म्हणतो आपण, हे काय, या फ्लक्स लाईन्स आहेत, या फ्लक्स लाईन्स ज्यावेळेस आपण, आता हा लूप आहे, हा जो लूप आहे, हा याला मी इथं आणलं, तर किती फ्लक्स लाईन्स त्याने कट केल्या रे? ज्याला ह्या लूपला मी इथं आणलं, तर किती फ्लक्स लाईन्स सध्या कट केल्या जोशी? 3. कसं काय 3? हा लूप मी इथं आणलाय, लूप त्या बी बारच्या फ्लक्स लाईनच्या बाहेर आणलाय ना. हो. आणि आता मग किती, झिरो फ्लक्स लाईन्स कट केला. मग आता मी नंतर लूप इथं आणला, बघा इथं आणला, तर किती फ्लक्स लाईन्स कट केल्या त्याने आता? 1. आता मला सांगा, माझा लूप समजा असा आहे, मग किती फ्लक्स लाईन्स कट होत आहे? 1, 4. 3, 4. 4. हा, म्हणजे आता बघा, तुमचा जो लूप आहे तो असा केला आपण, तर नंबर ऑफ फ्लक्स लाईन्स कट बाय दॅट लूप, समटाइम्स इट इज 0, समटाइम्स इट इज 1, समटाइम्स इट इज 2. असं झाल्यामुळे काय झालं, फॅरेडेज लॉ सॅटिस्फाय झाला. फॅरेडे काय सांगतो, ईएमएफ इज इंड्युस्ड इन अ क्लोज लूप इफ देर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स असोसिएटेड विथ इट. बरोबर आहे का जोशी? Yes, sir. हा, म्हणजे तुमचा कंडक्टिंग लूप, तुमच्या कंडक्टिंग लूप जर तुम्ही स्टॅटिक मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला आणि त्याला जर मूव्ह केलं, तर तो कधी कधी 0 फ्लक्स लाईन्स कट करतो, कधी कधी 2 फ्लक्स लाईन्स कट करतो, कधी 4 करतो. त्याच्यामुळे काय होतं, फॅरेडेज लॉ सॅटिस्फाय होतो आणि ऑटोमॅटिकली त्या लूप मध्ये ईएमएफ तयार होतं. सो सेकंड कंडिशन इज, इफ यू हॅव टाइम वॅरिंग लूप. टाइम वॅरिंग लूप म्हणजे काय, मुव्हिंग लूप, स्टेशनरी नाही. If you keep it in a static magnetic field, then also EMF is induced. थर्ड कंडिशन काय, तुमचं लूप सुद्धा टाइम वॅरिंग आहे आणि तुमचं मॅग्नेटिक फील्ड सुद्धा टाइम वॅरिंग आहे, त्या केसमध्ये सुद्धा ईएमएफ तयार होतो. तर पहिली जी केस आहे, त्या पहिल्या केसमध्ये जो ईएमएफ तयार होतो त्याला म्हणतात ट्रान्सफॉर्मर ईएमएफ. सेकंड केसमध्ये जो ईएमएफ तयार होतो त्याला मोशनल ईएमएफ म्हणतात. का बरं मोशनल ईएमएफ? कारण मोशन, तुमचं लूप कसं आहे, टाइम वेरिंग आहे, मुव्हिंग आहे, म्हणून मोशनल ईएमएफ. ट्रान्सफॉर्मर ईएमएफ काय म्हणता याला? कारण ट्रान्सफॉर्मर जे असतं, त्या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये हे लूप बघा ना, हे लूप कसं आहे, स्टॅटिक आहे की नाही भाग्यश्री जोशी? Yes, sir. ट्रान्सफॉर्मर मध्ये प्रायमरी वाइंडिंग दिसते, इथे सेकंडरी वाइंडिंग दिसते, ही स्टॅटिक आहे का मुव्हिंग आहे वाइंडिंग? Static. हा, स्टॅटिक. आणि तुमचं मॅग्नेटिक फील्ड कसं आहे या दोघांच्या मध्ये, वाइंडिंग्स मध्ये? टाइम वेरिंग आहे ना. Yes, sir. हा, का बरं टाइम वेरिंग? कारण इथून करंट जो चाललाय तो टाइम वेरिंग आहे, तो एसी करंट इथून चाललाय, त्या एसी करंट मुळे इथं तयार होणारं मॅग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग आहे. दॅट्स वाय फर्स्ट कंडिशन इज सॅटिस्फाय. म्हणजेच ह्या ईएमएफ ला काय म्हणतात, ट्रान्सफॉर्मर ईएमएफ, कारण हे ट्रान्सफॉर्मर नुसार चालतं. So first type of EMF is called as transformer EMF, second is called as motional EMF, आणि थर्ड म्हणजे काय, ट्रान्सफॉर्मर प्लस मोशनल EMF. 3 प्रकारचे EMF तयार होतात. तर I hope that you understood this 3 types of EMF and 3 conditions. Now let us see the equations of these types of EMF. कोणत्या इक्वेशन्स याच्यामध्ये येतात मग आता बघू आपण. आता पहिली केस कोणती आहे, ट्रान्सफॉर्मर ईएमएफ. म्हणजेच काय, तुमचा लूप स्टेशनरी आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग आहे. त्या केसमध्ये बघा, हा फॉर्म्युला तुम्हाला आठवतोय का, V इज इक्वल टू इंटिग्रेशन E बार डॉट DL बार. हा फॉर्म्युला आपण वापरलाय ना, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल जेव्हा आपण शिकलो होतो त्याच्यामध्ये हा फॉर्म्युला होता का?
जोशी येस सर होता. असा फॉर्म्युला आपण शिकलेलो बघा, व्ही इज इक्वल टू मायनस इंटिग्रेशन ई बार डॉट डीएल बार, असा फॉर्म्युला आपण शिकलोय तिकडे. हा, तर तोच फॉर्म्युला ईएमएफ इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ई बार डॉट डीएल बार. आता हा फॉर्म्युला कुठून आलाय, तर तो हा फॉर्म्युला बघा, हा फॉर्म्युला त्याच्या मागचा फॉर्म्युला बघा. व्हॉट इज दिस फॉर्म्युला, ईएमएफ इज इक्वल टू व्हॉट जोशी, हा फॉर्म्युला काय, हा फॉर्म्युला काय, ईएमएफ इज इक्वल टू व्हॉट, व्हॉट इज दिस, हा फॉर्म्युला सांग ना मला काय, तुला स्क्रीनवर दिसतोय का, ईएमएफ इज इक्वल मायनस एन डी फाय बाय डी फाय. फाय काय, फाय म्हणजे काय, हा फाय म्हणजे काय, मॅग्नेटिक फ्लक्स ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बरोबर आहे का. आणि एन म्हणजे काय असतं, एन म्हणजे काय, नंबर ऑफ टर्न्स, कोणाच्या, प्रायमरी सेकंडरीच्या. ओके, जर नंबर ऑफ सेकंडरी टर्न्स 1 असेल तर इथे काय होईल, मग 1 येईल, बरोबर आहे का जोशी. 1. हा, मग फॉर्म्युला काय शिल्लक राहिला, डी फाय बाय डी टी राहिला का नाही, मायनस पण राहिला ना, हा मायनस डी फाय बाय डी टी, ईएमएफ इज इक्वल टू मायनस डी फाय बाय डी टी. बरं, मग आता हा फॉर्म्युला इथं टाकायचा आहे, पण आता फाय तुम्हाला माहित आहे, फायचा फॉर्म्युला आहे इकडे बघा, हा फायचा फॉर्म्युला काय सांगा मला, स्क्रीनवर दिसतोय तुमच्या. फाय इज इक्वल टू व्हॉट, हा फॉर्म्युला वाच बरं काय, मॅग्नेटिक फ्लक्स फाय इज इक्वल टू हाऊ मच, इंटिग्रेशन बी बार डॉट डीएस बार, बरोबर आहे का. फाय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन बी बार बाय डॉट डीएस बार. आता तो फायचा फॉर्म्युला इथे टाकू शकतो का आपण, इथे फॉर्म्युला टाकू शकेल का तो, आपण टाकू शकतो का फायच्या जागेवर, डी फाय बाय डी टी. आता ह्या फायच्या जागेवर मी काय करणार आहे, मी काय करणार, इंटिग्रेशन बी बार बाय डॉट डीएस बार लिहितो. आता मग डी बाय डी टी बाहेर आलं, हा डी बार बाय डी टी बाहेर काढलं मी, आणि इथं लिहिलं बी बार डॉट डीएस बार. इज इट करेक्ट, येस सर, मायनस. आता तेच केलंय मी बघा, आता ईएमएफ चा हा फॉर्म्युला जो आहे तो इथं लिहिला आणि त्याच्या जागेवर हे लिहिलं, बरोबर आहे का हे आता, येस सर. इज इट करेक्ट, येस सर. मग ह्या ईएमएफ ला काय म्हणतो आपण मग, व्हॉट डू यू कॉल दिस टाइप ऑफ ईएमएफ, दिस इज कॉल्ड एज ट्रान्सफॉर्मर ईएमएफ. मग ही इक्वेशन समजली का तुम्हाला कशी आली, येस सर. हा बेसिक फॉर्म्युला होता, आणि फॅरेडेज लॉ नुसार आपण हा फॉर्म्युला तयार केला, फॅरेडेज लॉ नुसार हा तयार केला, हा तर बेसिक फॉर्म्युला होता, व्ही इज इक्वल टू मायनस ई बार डॉट डीएल बार. ठीक आहे, याला म्हणतात ट्रान्सफॉर्मर ईएमएफ. आता मोशनल ईएमएफ काय बघा बरं स्क्रीनवर, मोशनल ईएमएफ साठी काय करावं लागेल, आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे बघा, हा फॉर्म्युला आहे बघा, हा मोशनल ईएमएफ चा फॉर्म्युला आहे बघा. फोर्स इन मॅग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय क्यू इंटू यू बार क्रॉस बी बार. यू बार म्हणजे वेलॉसिटी, म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये फोर्स कधी तयार होतो, जर तुमचा चार्ज मुव्हिंग असेल तरच, चार्ज मुव्हिंग असेल तर. मग चार्ज कितीच्या स्पीडने मूव्ह होतोय, तर वेलॉसिटी ही आहे, यू इज अ वेलॉसिटी. ओके, आता इथे बघा, इथे आपण फॉर्म्युला बघितलेला आहे ऑलरेडी, बघा इथं फोर्सचा फॉर्म्युला काय आहे बघा, इथं बघा, हा इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्डचं कंपॅरिझन जे केलंय, तर इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये फॉर्म्युला काय आहे फोर्सचा, इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये फोर्स किती असतो, एफ बार इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बार, बरोबर आहे का जोशी. येस सर. आणि मॅग्नेटिक फील्डच्या बाबतीत फोर्सचा फॉर्म्युला काय आहे, एफ बार इज इक्वल टू क्यू यू बार इंटू क्रॉस, क्यू इन ब्रॅकेट यू बार क्रॉस बी बार. ठीक आहे, यू म्हणजे काय, वेलॉसिटी, चार्जची वेलॉसिटी, आणि बी म्हणजे काय, मॅग्नेटिक फील्ड, इज इक्वल टू एफ बार. मग आता हा फॉर्म्युला आहे इथे बघा, दिसतोय का स्क्रीनवर फॉर्म्युला. आता हा एफ बार इज इक्वल टू क्यू इंटू यू बार क्रॉस बी बार. ओके, मग आता हा फोर्स आहे, मग आता ई बारचा, आणि आता मला सांगा ई बारचा फॉर्म्युला काय आपला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर युनिट चार्ज, असा फॉर्म्युला आपण शिकलोय का कुलम्स लॉ मध्ये जोशी. येस सर. येस सर. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर युनिट चार्ज. मग आता ई बारचा, मग आता फोर्स पर युनिट चार्ज, आता हा क्यू जर इकडे आणला मी डाव्या साईडला,
हा जर क्यू डाव्या साईडला आणला तर काय शिल्लक राहिलं, यू बार क्रॉस बी बार. मग आता यालाच म्हणतो आपण आता फॉर्म्युला काय, आपला बेसिक फॉर्म्युला काय आहे, हा बेसिक फॉर्म्युला आहे. हा बेसिक फॉर्म्युला आहे व्ही इज इक्वल टू इंटिग्रेशन मायनस ई बार डॉट डीएल बार. मग काय केलंय बघा ना तुम्ही, आता तुम्हीच बघा. हा आपला बेसिक फॉर्म्युला होता. बारच्या जागेवर काय पुट केलंय, एवढं पुट केलंय फक्त. जोशी बरोबर आहे का? येस सर. हा आपला हा बेसिक फॉर्म्युला आहे व्ही इज इक्वल टू ई बार डॉट डीएल बार. ई बारच्या जागेवर फक्त मी हा फॉर्म्युला टाकला आणि आपलं तयार झालंय यू बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू डॉट डीएल बार. समजलं का जोशी? हो सर. ह्या ईएमएफ ला काय म्हणतात, ह्या ईएमएफ ला काय म्हणतात, मोशनल ईएमएफ. काय मोशनल ईएमएफ? मोशनल म्हणजे काय, लूप तुमचा मुव्हिंग आहे. कितीच्या स्पीडने मुव्हिंग आहे, यू एवढ्या वेलॉसिटीने. समजलं का जोशी? हो सर. हा आणि आता तिसरी केस काय, तिसरी केस काय बघा, जर तुमचा कंडक्टिंग लूप सुद्धा मुव्हिंग आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड सुद्धा टाइम वेरिंग आहे, त्या केसमध्ये हा ट्रान्सफॉर्मर ईएमएफ प्लस हा मोशनल ईएमएफ दोन्ही ऍड होतात. बरोबर आहे का जोशी?